जी नैक्सट जो है वो पॉइंट है लीगल इन्वायरमेंट और जो फोर्थ कंपोनेंट आप कह सकते हैं कि फोर्थ कंपोनेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट का। और ये आता है कि कंट्री जो भी लीगल प्रोसीजर होता है बिजनेस में सैटअप करने का या बिजनेस का रिलेटेड जो भी लीगल फॉर्मैलिटीज होंदियां ने वो भी बिजनेस इन्वायरमेंट से बहुत इंपैक्ट जो पादियां ने। और ये लीगल इन्वायरमेंट यानी कि कंट्री के लीगल इन्वायरमेंट किस तरीके का वा कि लीगल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर मॉडरेट है, ठीक है, या फिर 50-50 कह सकते हैं कि 50% मॉडरेट एंड हाफ स्ट्रिक्ट। इंडिया के गल की जाए तो इंडिया के बहुत सारे लीगल रूल्स एंड नॉर्म्स जोड़े ने वो साडी इंडियन गवर्नमेंट ने सैटअप किए हुए हैं, ठीक है, किसी भी तरह के बिजनेस को सैटअप करने के लिए। सो तो सब तो पहला आ जाता है लेजिस्लेशंस पास्ड बाय गवर्नमेंट यानी कि रूल एंड रेगुलेशंस पास्ड बाय गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीगल रूल्स जोड़े बनाए हुए हैं बिजनेस को सैटअप करने जोड़े कि आप प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके, दोबारा रिपीट नहीं करांगे कि रजिस्ट्रेशन करवाना, लाइसेंसिंग करना सारा कुछ ले जाएगा। सैकेंड जो एग्जाम्पल दी है ट्रेड मार्क एक्ट 1999 कि इंडिया के गुड्स विकदियां ने उससे एक लीगल प्रोसीजर है, विदाउट उस लीगल प्रोसीजर जी चीज सेल आउट नहीं हो सकती यानी कि ट्रेडमार्क की एग्जाम्पल जिन्हें आप कह सकते हैं ISI या फिर बहुत सारे वेखे हुए जिन्होंने लिखा था ISO 2009 इस तरीके नाल, ठीक है। ये है स्टैंडर्ड कि कुछ स्टैंडर्ड जो ट्रेडमार्क के रखे हुए कि विदाउट ट्रेडमार्क जी चीज नहीं सेल की जा सकती, विदाउट ट्रेडमार्क जी चीज सेल की जाएगी, ठीक है, उन्होंने लीगल नहीं मनिया जाएगा। ये इस ट्रेडमार्क एक्ट के इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है और वो गुड्स को क्वालिटी स्टैंडर्ड के बेस पे पास आउट नहीं किया जाएगा जिहड़े विदाउट ट्रेडमार्क होंदे ने। और जिहड़ा कि प्रॉपर ट्रेडमार्क होंदा है वो क्वालिटी पास्ड गुड्स और सर्विसेज होंदियां ने यानी कि गवर्नमेंट या लैब से जो गुड्स को पास किया जाता है उन्होंने टेस्ट किए जाते हैं और जो गवर्नमेंट को प्रॉपर उन्होंने प्रोडक्ट्स की जी पासिंग रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं दैन उन्होंने प्रोडक्ट्स के उत्ते परमिशन मिलती है कि ये प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रॉपर एक ट्रेडमार्क भी जो मिल जाता है, ठीक है, ये लीगल है। दैन कोर्ट जजमेंट कि अगर किसी भी कंपनी ने या किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट से कोई केस हो जाता है पर उस केस की जजमेंट जो आती है उस बिजनेस से इफेक्ट करेगी, उस बिजनेस इन्वायरमेंट से इफेक्ट करेगी। अगर तो कोर्ट की जजमेंट फेवर जाती है तो बिजनेस स्टेबल रहेगा, बट अगर कोर्ट की जजमेंट रिवर्स आती है, मान लो कोर्ट ये कह दी है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो केस हो कि वो प्रोडक्ट हार्मफुल है पीपल के लिए और उस प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए तो फिर जो वो बंद किया जाएगा। कि मैं एग्जाम्पल दे सकता वा नैसले की मैगी की अज तो कुछ साल पहला जो नैसले के सैंपल्स चैक किए गए थे जिन्होंने लैड की भारी मात्रा पाई गई थी कैमिकल की और कोर्ट वालों जजमेंट आई थी कि मैगी की प्रोडक्शन जो रोक दिता जाए। तकरीबन 8-9 महीने मैगी की जी प्रोडक्शन इंडिया के बंद रही थी। दैन जो हार्मफुल इंग्रीडिएंट्स मैगी यूज किए जाते थे नैसले कंपनी द्वारा जो रिमूव कर दिए गए दोबारा जो फिर कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग जो परमिशन मिली मैन्युफैक्चरिंग की। सो कोर्ट की जजमेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है लीगल इन्वायरमेंट के अंदर। उसके बाद डिसीजन बाय वेरियस गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल ते स्टेट गवर्नमेंट भी अपने बेस से जो स्टेट गवर्नमेंट्स भी कुछ डिसीजन ले सकती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जिन्नियां भी इंडस्ट्रीज आंदियां ने उन्हां उपर भी लीगल कार्रवाई कोई भी कर सकती है अगर कोई बिजनेस ओनर गलत जो बिजनेस कर रहा है या फिर कुछ गलत माल प्रैक्टिस जड़ियां वो कर रहा है, किसी भी तरह की गलत प्रैक्टिस अपने बिजनेस अगर वो कर रहा है। दैन इंडिया के लीगल है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट सेल आउट करना है तो वो एक डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। अगर तो प्रोडक्ट हैल्थ के लिए हार्मफुल है तो वो कुछ लीगल प्रोसीजर के अंदर कुछ चीज़ें लिखनिया जरूरी है जिनकी मैं एग्जाम्पल लिखी हुई है कि जिन्हें भी तंबाकू और तंबाकू नाल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो विदाउट जो प्रॉपर वार्निंग दिते बिना सेल आउट नहीं हो सकते। उन्होंने प्रॉपर लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरी टू हेल्थ। तुसी कोई भी प्रोडक्ट जो टीवी की शायद आप देखी होगी कोई भी प्रोडक्ट जदीद जरी ऐड आती है नाल ही लाइन जी दोहराई जाती है एडवरटाइजमेंट एडवरटाइजमेंट नाल रिलेटेड भी लीगल प्रोसीजर जो इंडिया है कि अगर कोई हार्मफुल प्रोडक्ट जो
ਹਾਰਮਫੁਲ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਕਵਿਡ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਇਜ਼ ਇੰਜਰੀ ਟੂ ਹੈਲਥ। और थर्ड नंबर ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਕ ਜਦੋਂ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਟੋਜਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਰਾਲੈਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਸਲੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਕ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਮਿਲਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮਿਲਕ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮਿਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਊਡਰਸ तो इलावा, ठीक है। पर वो पाउडर सिर्फ एक सबस्टिट्यूट ने, ठीक है। ये लाइनां लिखनियां जरूरी होंदियां ने कि जेडे प्रोडक्ट्स हार्मफुल हैगे ने जां दा कोई नेगेटिव इंपैक्ट पै सकदा है वो प्रॉपर वार्निंग दित्ती जावे, ठीक है, जिवें कि प्रॉपर वार्निंग दित्ती जाती है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट हार्मफुल है और ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਗਲਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਗਲ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ এনवायरमेंट। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਲੀਸਟ, ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ এনवायरमेंट, ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ। और ये लास्ट कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट ਦਾ स्टूडेंट्स। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਜ਼ਨਸ এনवायरमेंट ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਫੋਨ, ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ LCD ਦੇ ਜੋ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗਲੈਕਸੀ ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੈਕਸੀ ਨੋਟ 1, ਗਲੈਕਸੀ ਨੋਟ 3, ਗਲੈਕਸੀ ਨੋਟ 4, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਕਸੀ ਮਾਡਲਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਨੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਡਮੀ ਜਾਂ ਐਕਸੋਇਮੀ। ਕਿ ਰੈਡਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ LG ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ LCDs ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਨਿਊ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਮੇਡ ਵਰਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 1000 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰ ਡੇ, ਕਿ ਉਹ 1000 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 500 ਜਾਂ ਸਿਰਫ 600 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ 1000 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਨਿਊ ਮੈਥਡ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਿਊ ਮੈਥਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ TFT ਸਕਰੀਨ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ LCD ਆ ਗਈ, LED ਆ ਗਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਨੈਟ ਕਨੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਵਾਈਫਾਈ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੈਜਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਟੈਸਲਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਡਿਊ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਸ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਸ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫॉर ਆਲ ਟੀਚਰਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਲਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਇਆ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ।